Welcome all, I'm Casey. Welcome back to Epilepsy Thursdays and Accept Epilepsy. So throughout the month of August, we are talking about the lifestyle of a person with epilepsy. ज्यांना एपिलेप्सी आहे त्यांची जीवनशैली कशी असते, त्यांचं रोजचं जीवन कसं असतं किंवा कसं आपण केलं पाहिजे जर आपल्याला एक सुंदर जीवन जगायचं असेल तर, याविषयी आपण पूर्ण ऑगस्टचा महिना बोलत आहोत. लेकिन सबसे पहले हम लेंगे आज का सवाल. सवाल पूछा है रॉयल नाशिककर ने. If anyone suffering from long time in seizures, then how we know about it he is epilepsy or not? What was symptoms actually confirm it? Okay, so what he's trying to ask is, how do we know that a person has epilepsy or not if they have been experiencing seizures for a really long time? What are the symptoms that confirm that the person has epilepsy or not? तर रॉयल नाशिककरने विचारलेला आहे, जर एका व्यक्तीला खूप काळासाठी सीजर्स येत असतील, ते अनुभवत असतील, तर असे काय सिम्पटम्स आहेत जे आपल्याला सांगतात की त्या व्यक्तीला एपिलेप्सी आहे की नहीं है. ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान को एपिलेप्सी है या नहीं है, अगर उनको सीजर्स काफ़ी देर से उनको सीजर्स आ रही है तो, काफ़ी समय से उनको सीजर्स आ रही हैं तो भाई जब आपको आपकी लाइफ में दूसरी सीजर आए तभी भागना है डॉक्टर के पास. बहुत देर तक रुकना नहीं है कि एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 10 बार आ गया, हम तो रुके हैं काफ़ी देर से, हम तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं. नहीं, तुरंत भागना है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तुरंत भागना है पीडियाट्रिशियन. अगर आप मतलब आपका बच्चा है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास भागना है, वो आपको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे. लगेच दुसरी सीजर आल्या क्षणी तुम्हाला डॉक्टरकडे जायचं आहे. थांबत बसायचं नाही आहे, स्वतःहून स्वतः निष्कर्ष काढायचे नाही आहेत, लगेच एका न्यूरोलॉजिस्टकडे पळायचं आहे. जर तुम्हाला माहिती नसेल की तुमच्या आजूबाजूला कुठले न्यूरोलॉजिस्ट आहेत नाही आहेत, जर तुम्हाला कुठली मदत लागणार असेल तर मला डिरेक्टली लगेच त्वरित मेसेज धाडायचा आहे इंस्टाग्रामवरती किंवा खालती कमेंट सेक्शनमध्ये. तुम्हाला मी लगेच एका न्यूरोलॉजिस्टचा नंबर किंवा कुठे तुम्ही जाऊ शकाल हे लगेचच्या लगेच मी तुम्हाला सांगणार आहे. कृपया देर ना करें. अगर आप खुद नहीं जानते किसी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट को तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे डीएम कीजिए. मैं आपको न्यूरोलॉजिस्ट के या फिर जो भी अच्छा हॉस्पिटल है आपके एरिया में उसके पास आपको भेजूंगी. ऐसे मत सोचिए कि हमें कुछ भी नहीं पता तो हम कैसे जाए, कोई हमें फंसाएगा तो. नहीं, मुझे मैसेज कीजिए तुरंत. मैं आपको 24 घंटे से पहले आपको एक अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करूंगी. Do not wait and self-diagnose yourself as to whether you have epilepsy or not. The moment you experience a second seizure, you have to go to a hospital. You have to go to a neurologist. You cannot just keep waiting and figuring it out yourself. They will figure it out for yourself. They will make you take certain tests like EEG. EEG is the first test that they make you take, and they will diagnose it for you. It is not something that you will be self-diagnosing. So do not wait around figuring it out whether you have epilepsy or not. No. No, 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 no. Run to a doctor ASAP. Yes. So yet again I got complaints about why am I talking in 3 different languages? Why can I not just add subtitles
to the video, why can I not just stick to one language and then add whatever I want to speak in different languages? Well, there are many people out there who do not know how to read and write properly. So they are not going to follow the subtitles. They are not going to understand what am I trying to speak. You are one person among many who understand more than one language. But there are so many out there who do not understand anything. Try to be considerate, try to be empathetic towards them. Yes, because of the trilingual, because of me translating each and everything in different languages does add on to the length of a single video, but bear it for the rest of them who cannot read or write in a different language. They can only understand, they can only hear, they just know the colloquial language. So even if I add subtitles, they are not going to understand what am I trying to explain. So what's the point of the videos if I cannot reach to the masses? You are educated. You can read and write. You can research on your own as well. There aren't that many who can do that. So please be empathetic towards them. Please try to understand that there is a world beyond yourself. Please. It's just a request. Moving on to our video of the day. So today we are talking about the daily fights that a person with epilepsy has to fight. रोजच्या जीवनात ज्यांना एपिलेप्सी आहे त्यांना काही झगडे करावे लागतात, लढावं लागतं. ह्या अशा काय गोष्टी आहेत ज्या रोजच्या जीवनात त्या व्यक्तीला रोजचं आहे हे की त्यांना लढावं लागतं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हर एक दिन जिनसे लड़ना पड़ता है? जिस व्यक्ति को एपिलेप्सी है उन लोगों को ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जिनसे हर एक दिन लड़ना पड़ता है? 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. एक्चुअली 4 से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आज हम खाली 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले चीज़, स्टिग्मा एंड टैबू. कलंक, ऐसी कलंक मानी जाते हैं एपिलेप्सी को. You will be surprised by the fact that how many people think that epilepsy is something negative. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हें एपिलेप्सी है, तुम्हें ऐसी एक नेगेटिव चीज़ है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी है जिससे तुम्हारी नेगेटिविटी छिप जाए. नाही, तुमच्यात काहीही नेगेटिव्ह नाही आहे. तुम्हाला एपिलेप्सी आहे म्हणजे तुम्ही काही नेगेटिव्ह व्यक्तिमत्व नाही आहात किंवा नेगेटिव्ह व्यक्ती नाही आहात. पण हे रोज ऐकावं लागतं, रोजचं आहे हे, आणि त्याच्याशी रोज लढावं लागतं ज्यांना एपिलेप्सी आहे, माझ्यासारख्या व्यक्तींना. Every single day we are bombarded with messages, bombarded with people who talk about or who get confused about a person who has epilepsy and a mentally challenged person. तू वेडी आहेस, तुला एपिलेप्सी आहे, तू वेडी आहेस, हे रोज ऐकावं लागतं. हा रोजचा झगड़ा आहे भाई. हर दिन कोई ना कोई उठता है, हर दिन कोई ना कोई एक नया चौधरी बनता है और कहता है अरे तू तो पागल है, तुझे तो एपिलेप्सी है. भाई ऐसे नहीं होता, ये हर दिन का झगड़ा है. हर दिन कोई ना कोई नया चौधरी पैदा होता है. नहीं, लेकिन हमें ताकत से लड़ना पड़ता है. हर दिन कोई ना कोई ये कहता है, एक गलत चीज़ कहता है,
भाई ये तो बकवास करेंगे ही करेंगे, इनको तो एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी माने क्या? तो सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम। प्लीज, सेंट्रल सिस्टम एयर कंडीशन के लिए होता है। दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सेंट्रल सिस्टम ऐसी कोई चीज नहीं होती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हर एक दिन कोई ना कोई गलत चीज़ कह देता है एपिलेप्सी के बारे में, और हर एक दिन कोई गलत चीज़ बोल देता है। अरे ये लोग तो ऐसे ही बकवास करेंगे क्योंकि इनको तो ये तो खो जाते हैं अपने ही दुनिया में। इनको तो याद भी नहीं रहता ये लोग क्या करते रहते हैं, तो इनको सीरियसली नहीं लेना है, इनको तो एपिलेप्सी है। Don't take that person seriously because that person has epilepsy. They just drift into a parallel universe or a world of their own. That person is experiencing an absent seizure at that point of time when they are drifting apart. But people say it so casually. This is the fight that we have to fight every single day to tell people what exactly epilepsy is. What exactly seizures are. काहीतरी गुगलवरती वाचलं जातं लोकांकडून आणि लोक त्याला खरं मानून काहीतरी बडबड करतात. हा रोजचा झगडा आहे की लोकांना सांगावं लागतं की बाबांनो ते सत्य नाही आहे, ही सत्य परिस्थिती आहे. हा रोजचा, लिटरली रोजचा तासांचा, म्हणजे रोज काही तासांनंतर नवीन काहीतरी माणूस बडबड करतो एपिलेप्सीविषयी, त्याच्याविषयी खोटं नाटं काहीतरी अर्धवट माहिती गोळा करून ते बडबड करतात. आणि हे रोज ज्यांना एपिलेप्सी आहे त्यांना हे सहन करावं लागतं. बऱ्याच वेळेला एपिलेप्सी असलेली लोक त्याला इग्नोर करतात, पण बऱ्याच वेळेला त्यांना सत्याशी भांडावं लागतं. स्टिग्मा ज्याला म्हणतात की अरे तुला माहिती आहे ना तिला एपिलेप्सी आहे, तिच्याशी बोलू नकोस, हे शाळेपासून सुरू होतं. बिचाऱ्या त्या मुलांचा काय दोष आहे की त्यांना एपिलेप्सी आहे की तुम्ही तुमच्या मुलांना त्यांच्यापासून दूर ठेवताय? विचार करा ह्या गोष्टीवरती. उस बच्चे का क्या दोष है कि उनको एपिलेप्सी है? बहुत बार ऐसे होता है कि नॉर्मल बच्चों के माता पिता जिनको एपिलेप्सी होती है उस बच्चे से अपने बच्चे को दूर रखते हैं. ये कौन सा कायदा हुआ? कोई दोस्त नहीं बनते, लोग दूर रहते हैं जिनको एपिलेप्सी है उनसे. ये हमेशा हर दिन का झगड़ा है कि भाई उसको अकेले टिफिन खाना पड़ता है, अकेले जीवन जीना पड़ता है, शादी नहीं होती बहुत लोगों की. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी फरवरी में बात की है. ये क्या कायदा हुआ? ये कैसा बर्ताव हुआ? ये हर दिन का झगड़ा है. Every single day the person with epilepsy has to fight these stigmas wherein they are boycotted, they are banished from the society. There are so many people who categorically refuse their kids to be friends with a person with epilepsy, with a child who is there in their classroom who has epilepsy. They themselves, when they grow up, they themselves try to maintain a distance from a person with epilepsy because they are unaware of what epilepsy is. How fair is that? This is something that we have to fight on a daily basis because there is so much unawareness regarding this disorder. Point number 2. This is going to be an extremely long video. Beware of that. Point number 2. Memory loss. Yes. We experience memory issues.
maybe because there are so many people like me who have refractory epilepsy, who do not remember conversations that we have had with our loved ones. Like we might be there when we are conversing, when we are discussing, we have been there like 100%, but few days down the line, few weeks down the line, few months, few years down the line, we have absolutely zero memory of that conversation ever happening. Trust us when we say that we do not remember. We are not trying to pretend, we are not lying when we say that we genuinely do not remember that conversation ever taking place. We do not remember. We are not lying when we say that we have absolutely zero recollection about that thing ever happening. Trust us. Do not judge us, do not doubt us, because when you do that, it puts us into a shell. It just makes us go into our own cocoon. And many of us, not me, I fight it out, but many people start having self-doubt. They just cease to converse with other people. They stop socializing just because others doubt us. प्रत्येक दिवशी हा एक झगडा असतो की मी ही गोष्ट केली आहे का नाही केली आहे, कारण आम्हाला नाही आठवत. आम्हाला जेन्युइनली आठवत नाही. आमच्या मेमरीचे झोल व्हायला लागतात. एक गोष्ट केली आहे का नाही केली आहे, आपण ही गोष्ट करणार होतो, ही आपण केली आहे का की नाही केली आहे, वेळ लागते एका पॉइंटला. आणि हे रोजचं भांडण आहे, हा रोजचा झगडा आहे स्वतःशीच. आणि हा लढत असताना त्यात वरती आपले जे काय भारतीय नातेवाईक किंवा असतात मित्रमंडळ, ते त्यांचं एक वेगळंच असतं की अरे आपलं तर त्या दिवशी बोलणं झालं होतं याबद्दल, पण लिटरली बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला नाही आठवत. आमच्या नाही लक्षात राहत की असं काही आपण संभाषण केलं होतं का नव्हतं केलं. त्यामुळे जर कुठली व्यक्ती तुम्हाला सांगत असेल, ज्यांना एपिलेप्सी आहे, ते तुम्हाला सांगत असतील की बाबांनो आय एम सॉरी पण मला खरंच आठवत नाही आहे की आपलं असं काही बोलणं झालं होतं, तर त्या व्यक्तीवरती विश्वास ठेवा. ती व्यक्ती खोटं बोलत नाही आहे किंवा ती व्यक्ती तुम्हाला उगीच फसवत नाही आहे. त्या व्यक्तीला जेन्युइनली आठवत नसतं. विश्वास ठेवा, समजून घ्या, कारण ऑलरेडी ती व्यक्ती स्वतःशीच भांडत असते, स्वतःच विचार करत असते की मी ही गोष्ट केली आहे का नाही केली आहे, मी आजची औषधं घेतली आहेत का नाही घेतली आहेत, इथपासून सुरुवात असते. आणि ह्याचा अर्थ त्या व्यक्तीला अल्झायमर्स किंवा डिमेन्शिया आहे असं नाही, तर मेमरी इश्यूज आहेत जे एपिलेप्सी असल्यामुळे किंवा त्या औषधांमुळे घडतात. हे कुठलाही डॉक्टर तुम्हाला सांगत नाही, कुठला न्यूरोलॉजिस्ट तुम्हाला सांगत नाही, पण हे घडतं. इश्यूज निर्माण होतात. आपको कोई डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि भाई एपिलेप्सी की वजह से या फिर जो दवाइयाँ आप खा रहे हो उनकी वजह से आपको मेमोरी के बारे में कुछ झोल होगा, मेमोरी इश्यूज आएंगे. नहीं, कोई डॉक्टर ये नहीं बताता, पर वो होते हैं. ऐसी काफ़ी सारी हम बातें करते हैं जो हमें बाद में याद ही नहीं आती. उस टाइम पे हम बहुत सीरियसली बातें करते हैं, लेकिन बाद में वो बातें ध्यान में नहीं रहती, वो निकल जाती है मन से. तो यदि आपको कोई ये कहता है, जिनको एपिलेप्सी है, वो इंसान आपको कहता है कि भाई आई एम सॉरी, मुझे सच्ची में याद नहीं है कि मैंने ऐसे कुछ कहा था, तो उनकी बात मानिए, उन पे डाउट ना कीजिए, क्योंकि वो सच बात बता रहा है.
हमें तो इतना भी याद नहीं रहता कि कभी कभी तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने दवाई खाई है नहीं खाई है, हमें नहीं याद रहता हमने एक चीज़ की है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी रूम में चले जाते हैं, कुछ तो दिमाग में लेके हम रूम में चले जाते हैं और फिर बाद में हमें याद ही नहीं आता कि हम उस रूम में कर क्या रहे हैं, हम पूरी तरह से खो जाते हैं। और ये जिनको एपिलेप्सी है दवाइयों की वजह से या फिर एपिलेप्सी की वजह से ये बहुत बार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम है। और ये जिनको एपिलेप्सी है उनके साथ काफ़ी होता है, तो उनको समझ के उनके साथ बर्ताव कीजिए। आप यदि उन पे सवाल उठाएंगे तो वो अपने ही एक खुद के वर्ल्ड में, खुद की दुनिया में और अंदर चले जाएंगे, बातें करना छोड़ देंगे। और ये अनफेयर है ना, सोचिए इसके बारे में। There are so many times that we do not even remember why we entered a room. We decide something, we enter the room, and then we just go blank. Every single day we have to fight to think about whether we have had taken our medicines or we haven't. Did we have our food? Have we not had our food? We were supposed to do a certain task, whether we have done it or whether we have not done it. And this is a daily fight. Trust me when I say it is a daily fight, because it genuinely is a daily fight with our own lives, with our own selves. So when you talk something like, hey, we just had that conversation, why are you creating or why are you lying about it? Why are you pretending as if we never had that conversation? It hurts us because we genuinely don't remember. There were 2 more points that I was going to handle today, but the video has already surpassed more than 22 minutes, so I am not going to talk about it today. I will be continuing it in the next video, so stay tuned for that. जे मी 4 पॉईंट्स म्हणाले होते तुम्हाला, मी 4 पॉईंट्स बोलणार आहे, पण 2च मी आत्ता फक्त बोलले आहे कारण ऑलरेडी 22 मिनटाचा व्हिडिओ झालेला आहे। तर बचे हुए जो 2 टॉपिक्स थे वो मैं अगले हफ्ते उनके बारे में बात करूँगी। तब तक स्टे स्ट्रांग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे गोल्डन।